بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی خان۔ بالآخر وہی ہوا جس کی ایک عرصے سے پلاننگ چل رہی تھی اور عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عمران خان کا دور 2013 میں سٹارٹ ہوا تھا KPK کی گورنمنٹ سے، اور 2023 تک وہ پاکستان کی سیاست میں ہر طریقے سے فرنٹ فٹ پہ انوالو رہے، اور تمام سیاسی قوتیں اور تمام پاکستانی قوتیں اور بیرونی قوتیں اس معاملے میں تھی کہ اس اونٹ کو کسی طریقے سے پہاڑ کے نیچے لایا جائے، تب پاکستان کے مسائل حل ہوں، کیونکہ بقول سیاسی جماعتوں کے اور پاکستان کے زعماء کے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی معاملات گڑبڑ ہیں ان سب خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ بانی PTI عمران خان ہے۔ لہٰذا وہ اپنی اس پلاننگ میں کامیاب ہوئے اور عمران خان کا 10 سالہ ایکٹیو پالیٹکس کا دور، حکومتی دور ختم ہوا، اور اگلے 10 سال کے لیے ان کو قید کی سزا سنا دی گئی، اور اپنے تئی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس اونٹ کو پہاڑ کے نیچے لے آئے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ کیونکہ ان کو تو انہوں نے قید کر دیا، قید کی سزا بھی سنا دی، تو اصولاً اب کیا ہونا چاہیے؟ اصولاً اب یہ ہونا چاہیے کہ 1 فروری جو کہ پرسوں ہے، 1 فیب کو پیٹرول کا جو ریٹ ہے وہ اب آ جانا چاہیے 55 روپے فی لیٹر پہ۔ ساتھ ہی ساتھ جو بجلی کا ریٹ بڑھایا گیا تھا اس کو الیکشن کے فوری بعد واپس 9 روپے فی یونٹ پہ آ جانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آنے والے بجٹ سے پہلے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بھی اب 92 روپے ہو جانا چاہیے، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے، اور جو ہم نے ڈالر پے کرنے ہیں 20-22 ارب روپے اس فائنینشیل ایئر میں، وہ بھی ہمارے پاس اب آ جائیں گے، اور جون تک ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں بھی 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ اونٹ جو خرابی کا باعث تھا وہ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس اونٹ نے کیا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بھی خراب تھی، تو اب ہمارے ملک میں نہ صرف کلاشن کوف کلچر ختم ہو جائے گا بلکہ اس کے لائسنس بھی سارے منسوخ کر دیے جائیں گے 1 فیب سے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس دفعہ حج کا کوٹا پورا نہ ہو سکا، تو لہٰذا اب کیا ہوگا، کیونکہ ابھی حج میں دن ہے، تو حج کی جو پرائس ہے اس کو بھی 88,000 کر دیا جائے گا، اور یہ کوٹا بھی 1.5 لاکھ تک بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کارڈ کی ایک جھنجٹ ڈالی تھی عمران خان نے اس ملک میں، جو مصیبت پڑی تھی، اس جھنجٹ سے بھی عوام کو مکمل طور پہ نجات مل جائے گی، اور اب لوگ ہاسپٹل جائیں گے، ان کے چہرے کے اوپر گیٹ کے اوپر سکینر لگا ہوگا، وہ سکین ہوگا اور ان کو ساری سہولیات مل جائیں گی۔ یہ اب نئی حکومت یہ کرے گی، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ جو لنگر خانے انہوں نے بنائے تھے، جس کو صرف اس وجہ سے بند کیا گیا تھا کہ یہ لنگر چونکہ کچھ تھوڑا معیوب سا لفظ ہے، تو اب اگلے بجٹ کے بعد ان لنگر خانوں کا نام مہمان خانہ رکھ دیا جائے گا، اور غربا کے لیے نہ صرف وہاں کھانے کا بندوبست ہوگا بلکہ رہائش کا بھی بندوبست ہوگا۔ اور چونکہ یہ اونٹ اب آ گیا ہے 10 سال کے لیے پہاڑ کے نیچے، تو روس اور چین وہ بھی زیادہ ممکن ہے کہ اس الیکشن کے فوری بعد پاکستان سے خوش ہونے کا اعلان کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جب الیکشن ہو جائے گا تو زیادہ ممکن ہے کہ اسی وقت یا اس سے چند گھنٹے پہلے اسرائیل بھی آزاد فلسطین کا اعلان کر دے۔
क्योंकि पाकिस्तान में जो ऊंट है वो पहाड़ के नीचे आ गया और उसने पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल ताल्लुकात थे उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया था। और जब बिजली भी सस्ती हो जाएगी और गैस भी सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, और यकीनी तौर पे 1 फरवरी को ये भी ऐलान कर दिया जाएगा कि अब रोटी जो है वो फिर से 2 रुपए की मिलेगी, क्योंकि वो ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। और हम सबको पता है कि ऊंट जो है वो अपने कोहान में राशन जखीरा करता है, तो वो सारी चीजें तो उसने चूंकि खराब की थी, तो अब जब वो पहाड़ के नीचे आ गया तब तो रोटी वो कोहान में जमा नहीं कर पाएगा, तो लिहाजा रोटी फौरी तौर पे 2 रुपए की कर दी जाएगी। और साथ ही साथ 1 फरवरी को जो चीनी का रेट है वो 25 रुपए किलो और आटे का रेट जो है वो 19 रुपए कर दिया जाएगा, क्योंकि ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ गया। ये वो कुछ फौरी इकदामात हैं जो कि अब इन पॉलिटिशियन को कर लेने चाहिए। दूसरा, चूंकि रमजान की आमद है और रमजान में तमाम मुसलमान ज़कात देते हैं, तो जब ये इतने अच्छे इकदामात कर दिए जाएंगे तो यकीनी तौर के ऊपर अब होगा क्या, पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं होगा, ज़ाहिर है सब आसूदा हाल हो जाएंगे। तो हमें किसी गरीब अफ्रीकी मुल्क का अभी से पता कर लेना चाहिए जहां पे हम अपनी ज़कात भिजवा सके। और ये भी वसूख से हम कह सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन के फौरी बाद अब अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान की बालादस्ती को कबूल करने का ऐलान भी कर देंगे। और जो ही ये इलेक्शन होगा तो इस इलेक्शन के फौरी बाद या हो सकता है कि कल परसों अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पाकिस्तानियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दें। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। और दूसरी, नौजवानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब वो बिला खौफ व खतर, जब पिछले 20-22 माह में 12-13 लाख नौजवान पढ़े लिखे पाकिस्तान से चले गए थे, अब वो बिला खौफ व खतर वो रमजान में पाकिस्तान आ सकते हैं, ईद की छुट्टियां भी गुजार लेंगे और यहाँ उनको बाइज्जत रोजगार भी मिल जाएगा, क्योंकि कारोबारी ढांचा और कारोबारी पेश और कारोबारी हालात उस ऊंट ने खराब किए थे। अब चूंकि वो पकड़ा गया और वो ही सबसे बड़ा मसला था, उसको कैद की सजा भी सुना दी गई। तो जब उसको कैद कर दिया और उसको पकड़ भी लिया तो फिर तो कोई फड्डा है ही नहीं। तो जब फड्डा नहीं है तो फिर यकीनन चीजें ठीक हो जानी चाहिए। क्या ये जिन बातों का मैंने तस्करा किया, क्या हम समझते हैं और क्या वाकई हम समझते हैं कि ये सिर्फ उस एक ऊंट की वजह से था, उसने ये सारे का सारा बेड़ा गर्क किया था? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर यकीनी तौर पे ये सारे काम हो जाने चाहिए। और इन कामों के होने के लिए लाजमी है कि अब आने वाले इलेक्शन के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए और आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए और नवाज शरीफ को अपनी मंशा के मुताबिक वजीर आजम बना दिया जाए। और जब उनके ये ख्वाब पूरे होंगे तो मैं फिर आपको यकीन से कह सकता हूं कि इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें फिर से बहना शुरू हो जाएंगी जिस तरह पहले बहती थी। नोट, वो नहरें शायद उन्हीं के लिए बहती थी। एनीवे, अब मामला ये है कि सारे काम हो गए और सब कुछ हो गया और हम अवाम इस उम्मीद में अब हैं, बल्कि इस यकीन के साथ अब हैं कि अब ये सारे मामले भी ठीक हो जाएंगे, कारोबार भी ठीक हो जाएगा, मुल्क की हालात भी ठीक हो जाएंगे, एजुकेशन भी ठीक हो जाएगी और अमन व अमान भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अगर आप इन तमाम बातों के साथ एग्री करते हैं कि ये सारे काम अब इस मुल्क में हो जाएंगे और तेज रफ्तारी से होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी आरा से और अपने कमेंट से लाजमी आगाह करें, क्योंकि हो सकता है
ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی اس گفتگو میں کافی سارے نیک کام چھوڑ دیے ہوں جو کہ اس اونٹ کی وجہ سے نہ ہو پا رہے تھے، تو اب چونکہ یہ بقول ان پارٹیوں کے اور ان طاقتور لوگوں کے یہ اونٹ اب پہاڑ کے نیچے آ گیا اور 10 سال کے لیے آ گیا، تب ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔